अज किन्ने जाने बीमार आए हैं, अपने हाथ खड़े करन जेड़े अज बीमारी की अवस्था च आ, क्योंकि मैं यकीन करदी अज शिफा मिलने वाली है यसु मसीह जी के नाम दे विच। आमीन। सो अज आपां वचन दे विचों यही सीखना है कि असी परमेश्वर जी की हजूरी दे विचों सुपर नैचुरल तरीके दे नाल हीलिंग किवें लै सकते हैं। अलौकिक शिफा परमेश्वर जी की हजूरी दे विचों असी किस तरीके दे नाल लै सकते हैं। भी जदों कोई बीमार हुंदा आ तो अपने इलाज दे लई डॉक्टरां कोल, वैद्यां कोल, हकीमां दे कोल जांदा है, होर भी बहुत सारे काम करदा है भी किसी तरह वो चंगा हो जाए। पर परमेश्वर दे कोल उदों आउंदा है जदों डॉक्टर्स दे कोलों भी उहदा इलाज नहीं हुंदा, वैद्यां कोलों भी नहीं हुंदा, हकीमां कोलों भी नहीं हुंदा, जादू टोणे नाल भी नहीं हुंदा। जदों सारे पासियां तो थक हार जांदा उदों परमेश्वर दे कोल आउंदा है। मेरा ख्याल नहीं है भी कोई इत्थे इदां दा बैठा होवे जिहड़ा बीमार होया ते हुंदियां सार परमेश्वर दे कोल आ गया होवे भी कहे प्रभु मैनू चंगा कर दे। पहला अपनी बाह लाउंदे आ, पहला अपने बुद्ध का इस्तेमाल करते हैं, अपने जोर का इस्तेमाल करते, अपने धन का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ अपने पल्ले बेचा पहला ओहदा इस्तेमाल करते हैं। और जदों प्रभु सबक सिखा देंगे ना कि तुहाडा जोर, तुहाडा बल, तुहाडा बुद्ध, तुहाडा धन तुहाडे लई कुछ नहीं कर सकता, उदों परमेश्वर की हजूरी दे विच आउंदे हैं। फिर चिक्का मारदे आ भी प्रभु तुसीं चंगियां कर सकते हैं तो हुण सानू चंगियां कर दिओ। तो इन्ना रहमत दे नाल भरिया होया परमेश्वर आ, इन्ना रहम दिल आ, इन्ना दयालु आ, कृपालु आ, वो चंगियां कर दिंदा है। हालेलुया। क्योंकि वो पिता आ। असी ओदी हजूरी दे विचों शिफा लैनी किवें आ? चंगियां तो कर दिंदा आ, पर फिर भी बहुत सारे आ जिहड़े कई कई समा आउंदे रहिंदे आ, लॉन्ग टाइम हो गया उन्होंने आउंदिया, लंबे समय तो आ रहे आ, पर हाले भी बीमारी की अवस्था दे विच आ। क्यों उन्होंने अजे तक शिफा नहीं मिली? अज असी यही सीखना आ। तो आओ असी देखते हैं बुक ऑफ मैथ्यू दे विच, मत्ती दी पुस्तक दे विच नवें नेम की पहली किताब आ, उहदा 13 नंबर अध्याय और उहदी 23 नंबर पंक्ति, चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 23। इत्थे लिखिया पर जेड़ा इत्थे बीज बीजन वाली स्टोरी आ, इत्थे प्रभु यीशु मसीह जी गल कर रहे हैं बई जेड़ा बीज चंगी जमीन विच बीजिया गया सो ओ है जो बचन नू सुनदा अते समझदा है, वो जरूर फल दिंदा है अते कोई 100 गुणा, कोई 60 गुणा ते कोई 30 गुणा फलदा है। हालेलुया। हुण इत्थे ते शिफा वाली कोई भी नहीं गल आई, पर यह वचन शिफा दे नाल क्यों बिलोंग करदा है? क्योंकि इत्थे बीज दी गल आई है, और बीज की आ? परमेश्वर दा शब्द, परमेश्वर दा वचन। और वचन दे विच की लिखिया? कहंदा जेड़ा बीज चंगी जमीन विच बीजिया गया ओह केड़ा बीज आ? जेड़ा वचन नू सुनदा आ, फिर वचन नू समझदा आ, ते कहंदा ओ जरूर फल दिंदा आ। बहुत सारे आ इत्थे जेड़े चौंकी भरन आउंदे आ, इत्थे चौंकियां नहीं लगदियां। कई सानू आण के पुछदे जी किन्नियां चौंकियां भरनियां पैणगियां। मेरा तो जवाब आ भी अखीरले साहां तक भरनियां पैणगियां जे तुसीं चौंकियां ही गिणदे आ तां। पर यह चौंकियां नहीं आ, परमेश्वर की हजूरी दे विच आउणा है। सो बहुत सारे लोग जिहड़े चौंकियां भरन आउंदे उन्हां नूं लगदा बस आउणा ही आ, इत्थे जगह च करामात आ, हो जाना काम। जगह च करामात नहीं आ, परमेश्वर दे शब्द दे विच करामात आ। शब्द काम करदा आ, शब्द नरोया करदा आ। और पवित्र
जिंदगी विच नहीं आ रही, शिफा उन्हां दी जिंदगी दे विच नहीं आ रही। अदरवाइज बहुत सारे भैन भरा आ जिहड़े पहली जां दूजी वारी आउंदियां ही गवाहियां नाल खड़े हो जांदे आ ते उन्हां दा हर दिन ही गवाही बन जांदा परमेश्वर दे विच आण के। पर बहुत सारे आ उन्हां नूं सुणदे ही रहिंदे आ, पर सुनना उन्हां दा किद्दां दा आ? सुन के अणसुणिया करन वाला। कह जे असी वचन नूं सुणीए फिर वचन नूं समझीए, वचन सानू राह दसदा आ। कहंदा तेरा वचन मेरे पैरां लई दीपक ते मेरे राहां दा चानण आ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਬਈ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਲਕ ਜਾਈ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖਾਈ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਤੁਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਨਾ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं तो इस कहानी दे विच दस्सिया आ भी जिहड़ा पत्थर ते डिग्गिया वो भी नहीं उग्गिया, एक कंडियालियां दे विच डिग्गिया आ, उहनूं कंडियां ने ही दब लिया आ। शक ते वहम झाड़ियां दे वांग फलदे आ ते ओह दब लैंदे, खरिया मैं चंगा होना, खरिया मैं नहीं होना, खरिया मेरा काम होना, खरिया नहीं होना, तो वह बीज झाड़ियां च दबिया जांदा। एक सख्त दिल आ, मैनूं करके दिखा, जे तू कर सकदा ते मैं फिर मन्नूंगा भी तू रब आ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹੀ ਡਿੱਕਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਤੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। सानू अपने कन खोल के रखने चाहिए, मन तैयार रखना चाहिए, और सारी सुस्ती तो बाहर होके ऐन एकाग्रता दे नाल परमेश्वर दा वचन लेना चाहिए। और तैयारी किद्दां दी होनी चाहिए? अज परमेश्वर दा रूह अपने वचन दे द्वारा मेरे नाल गल करूगा, मैनू अंदरों नरोया कर दूगा। अज मैं जा रहा, अज परमेश्वर अपने वचन दे द्वारा मेरे मन की हरेक उलझन नू खोल दूगा। अज प्रभु मैनू सारे झाजे झगड़ियां चों छुड़ा लूगा। अज प्रभु मैनू नरोया करके तोरूगा। मैं परमेश्वर की हजूरी च चलिया, अज उथे ओह एक प्रचारक दा वचन नहीं, पर परमेश्वर ने मेरे नाल गल करनी आ। तुसी अलर्ट होने चाहिए आ, सुत गलांदे नहीं होने चाहिए, नेश्ती दे मारे नहीं होने चाहिए। तुसी परमेश्वर की हजूरी दे विच आए हैं, तुसी एक उस स्थान ते आए हैं जिथे सब तो वध तुहानू इकागर होने की जरूरत है, सब तो वध सुचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने ही शिफा नहीं मिलती जिहड़े आलसी ते दलिदरी आ, ना सुनन दे विच उन्होंने काली, ना समझण दी उन्होंने कोई काली। जिद्दां ओह घर दलिदर दे मारे होए उदां ही ओह कलीसिया दे विच दलिदर पा के बह जांदे आ। कोई नहीं, जे ऐदकी नहीं होया अगली बारी हो जू। अगली बार दा तां तुसी पेपर बनाया ना भी अगली बार तक तुसी इसे धरती दे उत्ते गड्डे रहना है। आपां नूं की पता भी कल दा दिन साडे लई हैगा कि नहीं हैगा। अज ही साडे कोल आही पल साडे कोल है, इनू कैश करना सीखो, इनू कमाउणा सीखो, इहदे विच जो कर सकदे हो करना सीखो। क्योंकि परमेश्वर नूं आलसी ते दलिदरी पसंद नहीं आ। कहंदा ना मैनूं ढिले हथ ते ना भिड़दे गोडे पसंद आ, ओनू तां ऐन चुस्त लोग चाहिए आ।
इसलिए जदों भी परमेश्वर की हजूरी दे विच बैठो, चाहे अपने घर दे विच आ, चाहे कलीसिया दे विच आ, सुचेत होके बैठो, अपने मनां नूं तैयार करो। और कहंदा जेड़ा बीज चंगी जमीन विच डिगदा आ, कहंदा ओ है जो वचन नूं सुणदा अते समझदा है, ओ जरूर फल दिंदा आ। ओहो वचन, ओहो शब्द, ओ बीज जरूर फल दिंदा आ। अते किन्ना? कोई 100 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 30 गुणा। जिद्दां दी तुहाडी नेचा उदां ही तुहाडे नाल हो जाना। इदां कौन कहंदा आ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जदों उन्हें अन्यां नूं चंगे कीता, उन्हें कहा जिवें तेरी नेचा उवें ही तेरे नाल हो जावे। जदों कुब्बी औरत ने शिफा पाई, उन्होंने भी इदां ही कहा जिद्दां तेरी नेचा है उदां ही तेरे नाल हो जावे। सो बालिया थावां ते प्रभु यीशु जी ने यही कहा जिद्दां तेरी नेचा है उदां तेरे नाल होवे। जिन्हें पूरी नेचा कर ली वो पूरा चंगा हो जाता, जिन्हें थोड़ी घट की वो थोड़ा चंगा हुंदा, जिन्हें उदों घट की बस फिर उन्नी की चंगियाई लैंदा है। पर जिन्ना तुसी सुनदे आ, जे तुसी सारा ही वचन सुन लिया फिर 100 गुणा ही काम हो जाना। जे तुसी थोड़ा जिहा पल्ले पाया फिर जिन्ना क पल्ले पै गया उन्ने ने काम करना शुरू कर देना। जे तुसी एक ही पंक्ति पल्ले पाई आ, एक पंक्ति ने भी काम करना, क्योंकि परमेश्वर दा वचन अव्यर्था नहीं जाता। हालेलुया। और जदों किसान बीजदा आ, जदों छट्टा दे दिंदा आ, वो एक एक दाने नूं रोज चुक के नहीं देखदा भी भला इन्हें जड़ फड़ ली कि नहीं। करदा इदां बई मैं देखा भी मैं 2 किलो का छट्टा दिता सी, मैं 10 किलो का छट्टा दिता सी, मैं देखा भला किन्ने क दाने उगे आ, भी मैं इनू चक के देखा भी ये थले रूट्स आईयां कि नहीं, जड़ा निकलियां कि नहीं। पर वो अपने मन दे विच आनंद करदा आ, अपने मन दे विच खुशी मनाउंदा भी मैं छट्टा दिता आ, मैं जमीन बहुत सोहनी तैयार कीती सी, ऐन जड़ी जमीन आ वो पोली हो चुकी सी, बहुत छेती मेरे बीज ने जड़ी आ वो जड़ फड़ लेनी ते फसल निकल आनी है। पर असीं की करदे आ? बीज तां पूरा आ, बीज भी माड़ा नहीं है, माड़ी किस्म का बीज नहीं है, ये सर्वोत्तम किस्म का बीज है परमेश्वर का वचन। पहले तो गल जमीन नहीं तैयार हुंदी, फिर हरेक दाने नूं चुक चुक के देखदे आ भला काम हो गया कि नहीं, भला हो गया कि नहीं, भला हो गया कि नहीं। जे किसान ऐदां करे हरेक बीज नूं चक के देखे, तुहानूं लगदा भी एक भी दाना उगूगा? ते जे तुहानूं ओहदे लई लगदा ते आप दे लई काह तों नहीं वरतदे इस काम नूं? फिर आप क्यों दाणियां नूं चुक चुक के देखदे आ? एक किसान दी न्याई अपने मन दे विच विश्वास कर लो, तुहानूं तुहाडी मेहनत ते भरोसा होए, तुहानूं उस बीज दी क्वालिटी ते भरोसा होए, तुहानूं परमेश्वर दी कृपा ते भरोसा होए, ते फल किद्दां ना आऊगा, भरियां किद्दां ना चकोगे तुसीं, किद्दां ना चंगे होवोगे, किद्दां ना नरोए होवोगे, जरूर होवोगे। कमी परमेश्वर विच नहीं आ, बीज भी माड़ा नहीं आ, तुहाडी मेहनत विच कमी आ। सिंचाई करो, अपने मन की जमीन नूं सिंजो, परमेश्वर दे रूह की मदद लवो, और फिर जो बीज ये डिगूगा वो 100 गुणा फल लेके आऊगा। हालेलुया। कभी भी किसान छट्टा दे के भुलदा नहीं मैं केड़ी फसल बीजी आ, भावें उहनूं हफ्ते बाद पुछ लवो बई तैं की बीजिया खत्ते दे विच, ओह तुहानूं झट देनी दसूगा की बीजिया, किन्ने पानी दिते उहनूं ओह भी चेता होऊगा, किन्नियां रातां जाग के उहने नक्के मोड़े उहनूं ओह भी चेता होऊगा, उहनूं हर गल चेते आ, किहड़ी खाद पाउणी उहनूं पता आ, कदों उस फसल की गुडाई करनी आ उहनूं ओह भी पता आ। असीं किसान भी हो सकते हैं इत्थे, पर फिर भी सानू पता नहीं है इस आत्मक फसल दे विच असीं बीजिया की आ, सीजन किस चीज़ दा आ, बीजनी किहड़ी चीज़ आ, बीज किहड़ा आ, इनू पाउणा की आ, इनू पानी कदों देना, किद्दां देना, कुछ नहीं पता। असीं भुल जाने पिछले हफ्ते असीं किहड़ी प्रार्थना कीती सी। जे हर रोज एक खत्ते दे विच छट्टा दिता जाए ते किन्नी क ज़्यादा पैदावार होगी।
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਆਊਗਾ? ਜੇ ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਫਲ ਘੱਟ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਲਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਹੋਊਗਾ ਓਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਦੇਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਰੋਜ਼ ਛੱਟਾ, ਰੋਜ਼ ਛੱਟਾ, ਰੋਜ਼ ਛੱਟਾ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਰਤੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਚੇਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨੇਚਾ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਆ। ਕੱਲੇ ਛੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬੀਜ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਸਾਮ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 41। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 41 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੱਕ, 1 to 3 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਿਆਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂਦਗੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵਿਛਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਿਫਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਆ ਬਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਕੌਣ ਗਏ ਆ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਨਰੋਏ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਿਫਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਵਚਨ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਂਦਗੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਿਆਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੂਗਾ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਪਖੰਡ ਫੜਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ।
ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਤੇ ਦੂਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂਦਗੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਠਾਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਉਹ ਵੀ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਗ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਵੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਜਾਵੀਂ, ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੈਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗਮੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਗ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਗਰੀਬ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਰੱਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰੀਏ। ਕਾਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾਪਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਲਈਏ? ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਖਾਈਏ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਪੜ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦਈਏ? ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ? ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤੜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਦਈਏ। ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਮਾਤੜ ਨੂੰ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣਨਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੋਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਊਗਾ। ਵੈਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂਦਗੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਵੀ ਗਈ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਂਦਗੀ ਆ ਵੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂਦਗੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵਿਛਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਵਿਛਾ ਦੂਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕੁੜਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਢੱਕਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਦਵੋ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ God knows everything, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ। ਭਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕੁਝ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਉੱਤਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4, ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ 20 ਤੋਂ 22 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਵੀ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਉਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਉਣ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਉਣ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਹੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਨਰੋਇਆ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੂਗੇ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਵਰਸ ਨੰਬਰ 9 to 10। ਮੱਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ 9 ਤੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ।
और जदों चेलियां ने कहा भी प्रार्थना किद्दां करनी चाहिए है, प्रभु यीशु मसीह जी ने थोड़े ही शब्दों के विच गागर में सागर कर दिता, थोड़े ही अखरां दे विच उन्हां नूं एडी जबरदस्त प्रार्थना सिखा दी ना बई बस समझण वाला जे समझ लवे तो वो इस प्रार्थना दे नाल अपनी जिंदगी की हर बरकत नूं लै सकदा परमेश्वर की हजूरी दे विचों। हालेलुया। इत्थे की लिखिया 9 ते 10 नंबर पंक्ति दे विच देखदे आ, कहंदा सो तुसीं इस विध नाल प्रार्थना करो, हे साडे पिता। फर्स्ट ऑफ ऑल किद्दां प्रार्थना करो, हे साडे पिता। ओनू अपना पिता बना के, ओनू अपना पिता समझ के, ओनू अपना पिता मान के, भाव ओदी औलाद बन के, ओदे धीआं पुत्तर बन के फिर प्रार्थना करो। ते की कहना, हे साडे पिता जेड़ा स्वर्ग विच है। किथे आ ओह? स्वर्ग दे विच आ। जेड़ा 5 फुट मिट्टी हेठ गड्डिया ओदे अगे प्रार्थना करन नूं नहीं ओ कहंदा। जेड़ा कुर्सी ते सज के बैठा ओदे अगे भी प्रार्थना करन नूं नहीं कहंदा। जेड़ा टीसी ते चढ़ के बैठा ओदे अगे भी प्रार्थना करन नूं नहीं कहंदा, पर किन्नू कहंदा आ? जेड़ा स्वर्ग विच आ। हालेलुया। कहंदा तेरा नाम पाक मन्निया जावे, कहंदा तेरा नाम पवित्र मन्निया जावे। नाम बहुत है इस धरती दे उत्ते, पर पवित्र कहदा आ? जेड़ा स्वर्ग दे विच आ। हालेलुया। कहंदा तेरा राज आवे, तेरी बादशाहत आ जावे, तेरा राज आ जावे, तेरी मर्जी जेही स्वर्ग विच पूरी हुंदी है जमीन उत्ते भी होवे। हालेलुया। कहंदा तेरा राज आ जावे। क्यों एक बंदा इदां प्रार्थना करे भी तेरा राज आ जावे? क्योंकि इस धरती दे उत्ते इस वेले परमेश्वर दा राज नहीं पर शैतान दा राज आ। हनेरा राज कर रहा आ। हाले वो न्याणा ही सीगा, हुण वो जवान हो रहा आ, ते जदों भर जवानी दे विच आ गया उन्हें लोकां दा जीना औखा कर देना आ। तुसी देखो गलियां च शरेआम पाप हो रहा, सड़कां ते पाप हो रहा। मैं तो हैरान आ कि अगे न्याणियां नूं टीवी ला के कार्टून ला दीदे सी भी चुप करके टीवी मोहरे बैठे रहणगे, शरारतां नहीं करनगे। हुण कार्टूनां दे विच भी पाप आ गया। छोटे छोटे जवाक, छोटे छोटे न्याणियां दे करैक्टर जेड़े कार्टून्स दे विच आ, उन्हां दे विच विचार दिखाया जा रहा है। बच्चियां दियां रूट्स विचार दे नाल जेड़ियां आ तैयार कीतियां जा रहीआं। इसलिए बहुत अवेयर हो जो, बहुत सुचेत हो जो कि बच्चे की देख रहे आ, बच्चे की कर रहे आ, सानू देखना पऊगा। इस वेले हनेरा इदां अपनियां जड़ां पसार रहा है कि सानू हर हाल दे विच हर पासे वचन च तां ही लिखिया, कहंदा कबूतरां वर्गे भोले ते सप्पां वर्गे चुस्त रवो। सानू चुस्त होना पऊगा भी साडे आंढ गुआंढ की हो रहा, साडे बच्चे की कर रहे, साडा उठना बैठना की आ, साडे बच्चियां दा उठना बैठना, देखना सुनना बोलना है की। सानू सुचेत होना पऊगा। दैट्स वाई एक विश्वासी दी प्रार्थना दे विच होना चाहिए। इसलिए एक विश्वासी नू प्रार्थना करनी चाहिए कि तेरा राज आवे। केदा राज आवे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा राज आ जावे, हनेरे दा राज खत्म हो जावे। और कहंदा तेरी मर्जी पूरी होवे, जिवें स्वर्ग दे विच पूरी हुंदी आ धरती ते भी तेरी मर्जी पूरी होवे। स्वर्ग दे विच ओदी मर्जी किद्दां चलदी आ तुहानू पता? कहंदा जेड़ा स्वर्ग आ उत्थे ना भुख होनी, ना प्यास होनी, ना रोना, ना मौत, ना बीमारी, ना सोग, ना कचीचियां वटना। इदां मर्जी पूरी हुंदी उत्थे, इन्नी शांति आ। इत्थे लड़ाइयां काहदियां? भुख प्यास दियां। इत्थे लड़ाइयां काहदियां आ? जीण मरन दियां, चंगे होण दियां, दौलत दे लई। यही ते लड़ाइयां ना। तो कहंदा तेरी मर्जी पूरी हो जाए जिद्दां स्वर्ग च आ। भाव जिद्दां तेरा राज स्वर्ग च आ उदां ही इस धरती ते आ जाए। तो एक पिता दी कदी मर्जी हो सकती है कि ओदी औलाद बीमार होवे? एक पिता दी कदी मर्जी हो सकती भी ओदी औलाद दी जिंदगी दुखां दे नाल भरी हुई होवे, ओदी औलाद रोंदी रवे?
ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜੂ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 7 ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ 4 ਤੇ 1 ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਲ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 3 ਨਿਆਣੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬਿਮਾਰ 2 ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਯਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਯਾਲੀ ਆ, ਉਹ 99 ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਂਡਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 9 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ 15 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01822 516 777।